یاد خدا میں دن اور رات، روز نمازیں حمد اور نعت اور لب پر قرآن ہے، شروع رمضان ہے، سحر و افطار کرو تو احساس غریبوں کا ہو، ہاں عید سے پہلے تم کو احساس یتیموں کا ہو، دل جو کسی کا نہ توڑے، ٹوٹے رشتوں کو جوڑے، وہ اچھا انسان ہے، شروع رمضان۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔ ایک بار پھر تمام ناظرین کو ہم اپنے چینل رضوی چینل میلچی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ تمام ناظرین، تمام دیکھنے والے، تمام سننے والے خیر خیریت سے ہوں گے۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا کاشف الکرب الانوج الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحقی اخیک الحسین علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام۔ پروردگار عالم ہمارے اس چینل رضوی چینل میلچی کو دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرما، الہی آمین۔ پروردگار عالم آپ کی بارگاہ میں زندگی مانگنا ثواب اور موت مانگنا گناہ، پروردگار عالم ہم آپ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں۔ پروردگار عالم اس موذی وبا کرونا وائرس سے جو مومنین بیمار ہیں تمام کو صحت کلی عطا فرما، تمام کو زندگی عطا فرما، الہی آمین۔ پروردگار عالم ملک پاکستان سے اس موذی وبا کرونا وائرس کو نیست و نابود فرما، الہی آمین۔ پروردگار عالم جو ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں تمام کی جتنی نیک دلی حاجات ہیں، خواہشات ہیں، قبول فرما، الہی آمین۔ پروردگار عالم آپ کی بارگاہ میں ہماری کوئی دعا قبول فرما یا نہ فرما، ہماری ایک ہی دعا ہے، ہماری ہر وقت ہر پل ہر لمحے یہی دعا ہوتی ہے، میرا مالک میرا خالق، ہماری ایک ہی دعا ہے، ہمارے وارث حقیقی روح الامر حجت خدا بقیت اللہ سرکار قائم آل محمد کا جل ظہور فرما، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ، لمحہ آپ کا ضائع کیے، ڈیوٹی میں نے شروع کر دی ہے، تذکرہ امام حسین بادشاہ شروع کر دی ہے۔ جو ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں تمام ناظرین کا بڑا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور اس وقت روزانہ 8 بجے ہمیں دیکھتے ہیں۔ تمام مومنین کا میں اپنی طرف سے اور اپنے چینل کی طرف سے شکر گزار ہوں۔ عرض کی ہے عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ۔ 4 مصرے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان عزت عظمت پہ پڑھنا چاہتا ہوں، پھر پڑھنا وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے۔ عرض کی ہے عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ، اور دنیا والوں گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ۔ عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ، گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ۔ جو ناظرین اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں ان میں کوئی وکیل ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی عدالت کا ایک قانون ہے کہ ایک مرد کی گواہی کے برابر 2 عورتوں کی گواہی شامل ہوتی ہے۔ ایک مرد کی گواہی کے برابر عزاداروں 2 عورتوں کی گواہی شامل ہوتی ہے۔ ایک مرد کی گواہی کے برابر پاکستان کی عدالت میں 2 عورتوں کی گواہی شامل ہوتی ہے، کیونکہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، مرد سے شعور میں عادی ہوتی ہے۔ تو پھر میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان عزت عظمت آج اپنے چینل رضوی چینل میں کھڑے ہو کے بتانا چاہتا ہوں کہ عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ۔ عزادارو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہتے کسے ہیں؟ عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ، گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ، اور سندھ کے میدان میں جانے لگے ہیں 5 تن، دنیا والوں 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ۔ میدان مباہلہ کا سندھ کے میدان میں جانے لگے ہیں 5 تن، 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ، 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ۔ میدان مباہلہ کا تھا، عزادارو گواہی توحید کی تھی۔ رسول خدا نے کہا میں اپنے رشتہ دار لے آؤں گا، تم اپنے رشتہ دار لے آؤں گا۔
तुम अपने रिश्तेदार ले आना, मैं अपनी बेटी ले आऊँगा, तुम अपनी बेटी ले आना, मैं अपने बेटे ले आऊँगा, तुम अपने बेटे ले आना। रसूल खुदा जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के दर पे आए। बीबी फातिमा ज़हरा के दर पे आके रसूल खुदा ने दस्तक दी। रसूल खुदा ने कहा, फातिमा मुझे तुम्हारे बेटे चाहिए, फातिमा मुझे तुम्हारे बेटे चाहिए। बीबी फातिमा ज़हरा ने दाएं से इमाम हसन को थामा, बाएं से इमाम हुसैन को थामा, दोनों बेटों को थाम के रसूल खुदा के हाथों में ला के बीबी फातिमा ज़हरा मुस्कुरा के फरमाती, या रसूल खुदा, बाबा जान, आज से हसन और हुसैन आपके बेटे हुए, मैं खाली की कायनात से आवाज़ ले लूँगी। बीबी मुस्कुरा के फरमाती हैं, आज से हसन और हुसैन मौला आपके बेटे हुए, आज से मैं अब्बास ले लूँगी, आज से मैं अब्बास ले लूँगी, आज से मैं अब्बास ले लूँगी। फिर हुआ क्या, मैं कह रहा हूँ, वो ईसाई जो मुबाहला में आए थे बड़े गरूर के साथ, वो ईसाई मुबाहला में आए थे बड़े गरूर के साथ। हज़रदारों, ईसाइयों का एक दावा था, ईसा या खुदा है या खुदा का बेटा है, ईसा या अल्लाह है या अल्लाह का बेटा है, ईसा या खुदा है या खुदा का बेटा है। तो फिर दुनिया वालों में शिया नेशन का नौकर कुमैल हैदरी ये कहने का हक रखता हूँ कि वो ईसाई मुबाहला में आए थे बड़े गरूर के साथ, वो ईसाई जो मुबाहला में आए थे बड़े गरूर के साथ। ईसाइयों के पास आखिर कोई सबूत होगा, कोई गवाह होगा, उन्होंने ये जो कह दिया ईसा या खुदा है या खुदा का बेटा है। ईसाई मैदान मुबाहला में आए, ईसाई मैदान मुबाहला में आए। दूर से एक पादरी ने बीबी फातिमा ज़हरा को आते देखा, जनाब इमाम हसन और हुसैन को आते देखा, जनाब अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आते देखा, जनाब रसूल खुदा को आते देखा। पादरियों ने कहा, हमारा मुतालबा खत्म, हमने नहीं मानना, हमारा मुबाहला कैंसल, हम पीछे जा रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं। वो वापस क्यों गए, इसकी दलील देना चाहता हूँ। वो ईसाई जो मुबाहला में आए थे बड़े गरूर के साथ, उन्होंने रख दी जमी पे जबी, तो वो कैसे? और दुनिया वालों, अली के बेटों के चेहरों को देखकर समझे, खुदा के बेटे अगर ये नहीं तो वो कैसे? अगर ये इतने प्यारे जनाब हसन और हुसैन जिनकी पेशानी से नूर निकलते, खुदा के बेटे अगर ये नहीं तो वो कैसे? खुदा के बेटे अगर ये नहीं तो वो कैसे? खुदा के बेटे अगर ये नहीं तो वो कैसे? अर्ज की है दुनिया वालों, करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद भी थे जो फना को भी जीना सिखाते रहे। चंद लम्हे तस्करा जनाबे हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर का करने। अर्ज की है, करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद भी थे, करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद भी थे जो फना को भी जीना सिखाते रहे। फना कहते तबाही को, किसी चीज़ की तबाही उसे फना कहते हैं। हुसैन के नौकर उनको कहा जाता है जो फना को भी जीना सिखाएं। अर्ज की है, करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद भी थे जो फना को भी जीना सिखाते रहे। दुनिया वालों, मौत की बाहों में बाहें डाले हुए जिंदगी की अना को बढ़ाते रहे। सरबुलंदी उन्हें सजदा करती रही, नक्शे मौला पे वो सर झुकाते रहे। उनके बालों में नूरी सफ़ेदी भी थी, उस पे मेहंदी लहू की लगाते रहे। उनके बालों में नूरी सफ़ेदी भी थी, उन पे मेहंदी लहू की लगाते रहे। दुनिया वालों, इस मिसरे में मैं दो सुरखरू पढ़ने लगूं। एक होते सुरखरू यानी खून निकलना, सुरखरू खून निकलना। दूसरा सुरखरू होता है हम किसी चीज़ से सुरखरू हो गए, भाई हम इस चीज़ से सुरखरू हो गए। अब करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद भी थे जो फना को भी जीना सिखाते रहे। जिस कदर मस्त थे जिसमें करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद भी थे, करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद भी थे जो फना को भी जीना सिखाते रहे। मौत की बाहों में बाहें डाले हुए जिंदगी की अना को बढ़ाते रहे। दुनिया वालों, सर बुलंदी उन्हें सजदा करती रही, नक्शे मौला पे वो सर झुकाते रहे। उनके बालों में नूरी सफ़ेदी भी थी, उनके बालों में नूरी सफ़ेदी भी थी, उस पे मेहंदी लहू की लगाते रहे। दुनिया वालों, दश्त में वो नमाज़े विला के लिए अपने ही खून से बावजू हो गए। उनके मासूम दिल में ये एहसास था, सुरखरू हो गए, सुरखरू हो गए। उनके मासूम दिल में ये एहसास था, उनके मासूम दिल में ये एहसास था, सुरखरू हो गए, सुरखरू हो गए, सुरखरू हो गए, सुरखरू हो गए। अज़ादारों, मैंने कहा है कि शब आशूर खैमे शबीर में मौत पर जिंदगी का गुमा हो गया।
کبھی آپ سوچیں حسین بادشاہ کس یونیورسٹی کو کہا جاتا ہے، حسین کس علم کو کہا جاتا ہے۔ عرض کی ہے شب عاشور خیمہ شبیر میں، شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گماں ہو گیا۔ 10 محرم کی رات کو امام حسین بادشاہ نے چراغ بجھا کے کہا جس نے جانا ہے جاؤ، جس نے جانا ہے جاؤ، جس نے جانا ہے جاؤ۔ میں نے کہا شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گماں ہو گیا۔ حسین بادشاہ نے کہا کل ہم نے شہید ہو جانے، کل ہم نے شہید ہو جانے، کل ہم نے شہید ہو جانے، جس نے جانا ہے جاؤ، جس نے جانا ہے جاؤ۔ شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گماں ہو گیا۔ عزادارو جو حسینی زمین پر اترتا گیا اپنے کردار سے آشنا ہو گیا۔ جب بجھایا چراغوں کو شبیر نے حشر تک سارا منظر عیاں ہو گیا۔ دنیا والوں اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا، کیا اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا، پل میں ہی ایک بوڑھا جوان ہو گیا، پل میں ہی ایک بوڑھا جوان ہو گیا۔ اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا، پل میں ہی ایک بوڑھا جوان ہو گیا، پل میں ہی ایک بوڑھا جوان ہو گیا۔ عزادارو جناب حضرت حبیب ابن مظاہر کے نوکر نے جناب حضرت حبیب ابن مظاہر کا سامان پیک کیا، سامان باندھا، جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس آیا۔ حبیب ابن مظاہر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے میرے مولا، میرے آقا، میرے مالک، آئیں چلے، ہمارا سامان بند ہو گیا، ہمارا سامان بند گیا، ہمارا سامان پیک ہو گیا، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ حسین بادشاہ نے جب اجازت ہی دے دی تو ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ اس وقت جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں میں یہاں سے نہیں جا سکتا، میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ حبیب ابن مظاہر کا نوکر کہتے ہیں میرے مالک، میرے آقا، آپ یہاں سے کیوں نہیں جا سکتے؟ اس وقت جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا ہے اللہ کی تصویر کو۔ جناب حبیب ابن مظاہر 10 محرم کی رات کو اپنے نوکر سے کہہ رہے ہیں میں یہاں سے جا اس لیے نہیں سکتا، میری مجبوری ہے، آج سے کم اتنے 100 سالوں پہلے یہ بات ہوئی تھی، میں چھوٹا تھا، میرا بچپن تھا۔ پھر ہوا کیا تھا، حسین بادشاہ میرے گھر تشریف لائے تھے، میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا ہے اللہ کی تصویر کو۔ میں نے بابا سے کی عرض شاہ سے کہیں اپنی ہمراہ لے آئیں وہ شبیر کو، جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر۔ حبیب ابن مظاہر کہتے میں نے ایک دن سنا، میں چھوٹا سا تھا، میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا ہے اللہ کی تصویر کو۔ حبیب ابن مظاہر کہتے میں چھوٹا سا تھا، مجھے پتہ چلا کہ میرے بابا نے حضرت علی ابن ابی طالب کو گھر بلایا ہے۔ میں نے بابا سے کی عرض شاہ سے کہیں اپنی ہمراہ لے آئیں وہ شبیر کو۔ میں نے بابا سے کہا مولا 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 مجھے مولا حسین کی زیارت کروائیں، مولا علی بادشاہ سے کہیں کہ وہ اپنے ہمراہ مولا حسین کو لے آئیں۔ میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا ہے اللہ کی تصویر کو۔ میں نے بابا سے کی عرض شاہ سے کہیں اپنی ہمراہ لے آئیں وہ شبیر کو، جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر۔ دنیا والوں حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر تب گلے لگ گئے خواب تعبیر کو، با خدا چلتے دیکھا تھا پہلی دفعہ میں نے قرآن کے ساتھ تفسیر کو، با خدا چلتے دیکھا تھا پہلی دفعہ۔ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا ہے اللہ کی تصویر کو۔ میں نے بابا سے کی عرض شاہ سے کہیں اپنے ہمراہ لے آئیں وہ شبیر کو، جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر۔ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر تب گلے لگ گئے خواب تعبیر کو، با خدا چلتے دیکھا تھا پہلی دفعہ میں نے قرآن کے ساتھ تفسیر کو۔ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں میرے دل نے تھا دل میں طے کر لیا، میرے دل نے تھا دل میں طے کر لیا، کیا اس کی نسبت سے عظمت بڑھاؤں گا میں، چل کے جانا محبت کی توہین ہے، اس کے دربار میں گر کے جاؤں گا۔ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں چل کے جانا محبت کی توہین ہے، چل کے جانا محبت کی توہین ہے، چل کے جانا محبت کی توہین ہے، اس کے دربار میں گر کے جاؤں گا میں۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ملتے ہیں تمام عزاداروں کا نلین بردار حقیر فقیر کمیل حیدر رضوی، جیسے اب آپ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد بھی آپ ہماری ایسے ہی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ والسلام، یا علی مدد۔ یاد خدا میں دن اور رات، روز نمازیں حمد اور نعت، اور لب پر قرآن ہے، شروع رمضان ہے، سحر و افطار کرو تو احساس غریبوں کا ہو، ہاں عید سے پہلے تم کو احساس
अच्छा इंसान है। या अली अलैहिस्सलाम मदद। नाज़रीन, लिया था एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं कुमैल हैदरी मेलसी। ब्रेक से पहले हम तज़किरा जनाब हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर कर रहे थे। हबीब इब्न मुज़ाहिर अपने नौकर से फरमा रहे थे, मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने घर बुलाया है अल्लाह की तस्वीर को। जनाब हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर फरमा रहे थे, मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने घर बुलाया है अल्लाह की तस्वीर को। मैंने बाबा से की अर्ज़, शाह से कहीं अपने हमरा ले आए वो शबीर को। जब शजर और समर आ गए मेरे घर, तब गले लग गए ख्वाब ताबीर को। बाखुदा चलते देखा था पहली दफ़ा, बाखुदा चलते देखा था पहली दफ़ा। जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर अपने नौकर से फरमा रहे थे, बाखुदा चलते देखा था पहली दफ़ा मैंने करम ये मजलिस शबीर ने किया, वरना कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। इसके दरबार में गिर के जाऊंगा मैं। जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर अपने नौकर से फरमा रहे थे, चल के जाना मोहब्बत की तौहीन है। इसके दरबार में गिर के जाऊंगा मैं, इसके दरबार में गिर के जाऊंगा मैं। नौकर कहते, मौला फिर क्या हुआ, आका फिर क्या हुआ, हबीब इब्न मुज़ाहिर फिर क्या हुआ। हबीब इब्न मुज़ाहिर मुस्कुरा के फरमाते हैं, फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा, दिल लगी को बुलाने लगी। जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर अपने नौकर से फरमा रहे हैं, फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा। हबीब इब्न मुज़ाहिर ने अपने घर की सीढ़ियों से उतरना था। हबीब इब्न मुज़ाहिर कहते हैं, मैं सीढ़ियों से नहीं उतरा बल्कि हुसैन बादशाह की मोहब्बत मुझे इतना खींच रही थी, इतना लुत्फ दे रही थी कि फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा। हुसैन की मोहब्बत में मैं इतना बेताब था, फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा। दिल लगी को बुलाने लगी। जिंदगानी में पहली दफ़ा जिंदगानी की कीमत बताने लगी। जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर फरमा रहे हैं, फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा। दिल लगी को बुलाने लगी। जिंदगानी में पहली दफ़ा जिंदगानी की कीमत बताने लगी। हबीब इब्न मुज़ाहिर कहते हैं, जैसे ही मैं उतरा मैं गिर के मर गया, जैसे ही मैं उतरा गिर के मर गया, जैसे मैं उतरा गिर के मर गया। हबीब इब्न मुज़ाहिर कहते हैं, फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा। दिल लगी को बुलाने लगी। जिंदगानी में पहली दफ़ा जिंदगानी की कीमत बताने लगी। मेरा सर था आका की गोद में, मेरा सर था मौला हुसैन की गोद में, मेरा सर था आका की गोद में और मेरे जिस्म से जान जाने लगी। जिंदगी मौत की गोद में सो गई, सो के सोया मुकद्दर जगाने लगी। जिंदगी मौत की गोद में सो गई, सो के सोया मुकद्दर जगाने लगी। जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर कह रहे हैं, जिंदगी मौत की गोद में सो गई, सो के सोया मुकद्दर जगाने लगी। जिंदगी मौत की गोद में सो गई, दुनिया वालों सो के सोया मुकद्दर जगाने लगी। हबीब इब्न मुज़ाहिर कहते हैं, मेरे दिल ने था दिल में तय कर लिया, इस पे मरना ही जीने का सामान है। मैंने मौला पे ये जान कर जान दी, बस इसे जान दे दो यही जान है। हबीब कहते, मैंने मौला पे ये जान कर जान दी, मैंने मौला पे ये जान कर जान दी, बस इसे जान दे दो यही जान है, बस इसे जान दे दो यही जान है, बस इसे जान दे दो यही जान है। नौकर ने कहा, फिर मेरे मालिक, फिर मेरे आका, फिर मेरे मालिक, फिर क्या हुआ। जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर मुस्कुरा के फरमाते हैं, जो ही मैं छत से गिरा मुझ पे मौत आ गई, मुझ पे कज़ा छा गई, मुझ पे मौत आ गई, मुझ पे कज़ा छा गई। फिर मैं मर गया। फिर हुसैन बादशाह ने मेरा सर अपनी गोद में रखा। फिर हुसैन बादशाह ने देखा मलकल मौत मेरी रूह कब्ज करके वहां पे जा रहा था। हुसैन बादशाह ने कहा, मलकल मौत वापस आ, रूह वापस कर, वापस आ, रूह वापस कर। मलकल मौत वापस आया, उसने मेरी रूह वापस की। फिर मैंने मौला हुसैन बादशाह से जो कलाम किया, नौकर आज मैं तुझे सुनाने लगूं। हबीब इब्न मुज़ाहिर कहते हैं, रूह की वापसी पर मेरा दिल तो दुखा, वो तो तैयार था इर्तका के लिए। हबीब इब्न मुज़ाहिर कहते हैं, जब जनाबे हुसैन बादशाह ने कहा ना मलकल मौत से कि इसकी रूह वापस कर,
रूह मेरे अंदर आ गई, फिर मेरा दिल घबराने लगा। हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं रूह की वापसी पर मेरा दिल तो दुखा। हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं मेरा दिल घबरा रहा था, दिल दुख रहा था कि मैंने मौला हुसैन का मैं शहीद हो गया, मौला हुसैन का शहीद बन गया, इससे बड़ी क्या बात है। हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा। दिल लगी को बुलाने लगी, जिंदगानी में पहली दफ़ा जिंदगानी की कीमत बताने लगी। मेरा सर था आका की गोद में, मेरे जिस्म से जान जाने लगी। जिंदगी मौत की गोद में सो गई, सो के सोया मुकद्दर जगाने लगी। मेरे दिल ने था दिल में तय कर लिया, मेरे दिल ने था दिल में तय कर लिया, इस पे मरना ही जीने का सामान है। मैंने मौला पे ये जान कर जान दी, बस इसे जान दे दो यही जान है। मैंने जान दे दी, फिर हुआ क्या रूह की वापसी पर मेरा दिल तो दुखा। वो तो तैयार था इर्तका के लिए। भाईजान इर्तका कहते हैं तरक्की को, किसी चीज़ की तरक्की हो उसे इर्तका कहते हैं। हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं मेरी रूह की वापसी पर मेरा दिल तो दुखा, वो तो तैयार था इर्तका के लिए। मैं तरक्की की राह में जा रहा था, हुसैन बादशाह ने दोबारा रूह मुझ में डाल दी। इससे बढ़ के मेरी फजीलत क्या हो, मैं हुसैन बादशाह का शहीद हो जाऊं। फिर मौला हुसैन बादशाह ने जो मुझसे बात की मुझे भी लुत्फ आ गया। मैं आज नौकर आज तुझे बताता हूँ, नौकर आज तुझे बताता हूँ। हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं रूह की वापसी पर मेरा दिल तो दुखा, वो तो तैयार था इर्तका के लिए, वो तो तैयार था इर्तका के लिए। मैंने कदमों पे सर रख के शाह से कहा बाखुदा जान ले लो खुदा के लिए। हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं मैंने मौला हुसैन बादशाह के कदम पकड़े, मैंने अपना सर मौला हुसैन बादशाह के कदमों पे रखा। मेरी जान ले लो मौला हुसैन, मैंने मौला से कहा मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो। आगे से जो मौला ने जवाब दिए मुझे आप दाद कमेंट्स की सूरत में देंगे अगर आपको बात पसंद आए। हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं रूह की वापसी पर मेरा दिल तो दुखा, वो तो तैयार था इर्तका के लिए। मैंने कदमों पे सर रख के शाह से कहा बाखुदा जान ले लो खुदा के लिए। मेरा मुंह चूम कर मुझसे कहने लगे हबीब तुम हो बाकी हमारी बका के लिए। हबीब सुन मेरी जान यूं जान देती है जो, हुसैन बादशाह ने मुझसे कहा सुन मेरी जान यूं जान देती है जो, वो मुझे चाहिए करबला के लिए, वो मुझे चाहिए करबला के लिए। हुसैन बादशाह ने कहा हबीब अभी तेरी जान की मुझे ज़रूरत नहीं, तेरी जान मुझे करबला के लिए चाहिए। तू अपनी जान मुझे करबला देगा और 72 शहदा में से एक तू होगा। सुन मेरी जान यूं जान देती हैं जो, वो मुझे चाहिए करबला के लिए, वो मुझे चाहिए करबला के लिए। नारा हैदरी या अली अलैहिस्सलाम। नाजरीन ऐसे ही रोज़ाना हमें देखते रहिए। आपका नौकर कुमैल हैदर रिजवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। तमाम मोमिनीन का नलैन बरदार कुमैल हैदर रिजवी। वस्सलाम या अली मदद। याद खुदा में दिन और रात, रोज नमाजे हमद और नात, और लब पर कुरान है, शुरू रमजान है। सहरो अफ्तार करो तो एहसास गरीबों का हो, हाँ ईद से पहले तुमको एहसास यतीमों का हो।